परम सत्कारयोग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद अंदर सुभाएमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी वडभागे हाँ। रोजाना गुरबाणी कीर्तन दे नाल अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्रचित करते हाँ। उपरंत गुरु साहब बख्शिश करते ने लड़ीवार कथा विचार जो असी आरंभ की है, उस विचार दे नाल साडे भांडे नूं धोण दा यतन करते हैं। गुरु साहब रहमत करन। इसे तरह ही समत बख्श के अपने चरणों दे विच प्यार बना के अपने चरणों दे नाल जोड़ी रखन। इसे तरह ही लड़ीवार कथा विचारां दे विच असीं हाज़री भर के अपने मन नूं उच्चा करिए, अपनी मत नूं अपनी सुरत नूं उच्चा चुकीए, तां कि जो साडे अंदर अवगुण हन वो धुप सकन। गुरु साहब समत बख्शण। अज जो असीं सलोक विचारने हैं आसा दी वार दे अंदरों, ये धन गुरु नानक पातशाह जी दे 22वीं पौड़ी दे नाल गुरु अंगद पातशाह जी दे द्वारा उच्चारण किए हुए श्लोक ने। इस पौड़ी दे नाल 5 श्लोक दर्ज ने ते 5 धन गुरु अंगद पातशाह जी दे द्वारा उच्चारण किए हुए ने। सो असी इन्हां श्लोकां दी विचार आरंभ करनी है। गुरु साहब अगे रजोई करिए, पातशाह अल्प बुद्धि जीव हाँ समत बख्शणी। असी सच संगति रूप विच आप जी दे इन्हां पावन बचनां दी विचार कर सकीए। आओ बड़े ही अदब ते सत्कार नाल सारी संगत रसना नूं पवित्र करिए। गज के फतेह बुलाइए, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पावन श्लोक धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का, जिस विच गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी ने पहले श्लोक अंदर जिहड़ा वो 2 मनुखां का जिक्र किया है। एक वो जिहड़ा अपने मालक के प्रति वफादार नौकर है, ते दूसरा वो जिहड़ा नौकर तो है पर वफादार नहीं। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि हे भाई, इस संसार के उत्ते जिहड़ा मनुख वफादारी दे नाल अपने मालक दे प्रति सुचेत हो के अपने मालक का हुक्म मानदा, वो इस संसार दे विच प्रवान नौकर मन्निया गया। ते ओदी दरगाह उत्ते भी जे मनुख इस संसार दे विच आण के अपने मालक भाव परमेश्वर प्रति जिहड़ा वफादार होवे ते फिर उहदी दरगाह विच उहनूं थां मिलदी है। सो इस श्लोक दे अंदर ये 2 भाव ने असी विचारने हैं। सतगुरु जी रहमत करन। श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गार बवाद, गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साध। गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि जिहड़ा मनुख चाकरी करदा ना, ये पहला भाव है। ये पहले अर्थ जे संसार दे विच जोड़ के वेखीए तो गुरु साहब कहते हैं कि जिहड़ा मनुख चाकरी करदा ना, अपने मालक दे कोल नौकर बन के नौकरी करदा, तो फिर नौकरी करदा होया गार विवाद अहंकार दे विच वाद विवाद करदा।
कई बार फिर वो अपने मालक के दफ्तर विच, अपने मालक के घर विच नौकरी करदियां करदियां गल्लां करे घनेरियां, एक तो बहुतियां गल्लां ते एक माड़ियां गल्लां अपने मालक प्रति कि भाई मेरा मालक इन्ना माड़ा, मैनूं तनख्वाह घट दिंदा, मेरे दुख सुख का भाईवाल नहीं। तो भाई जिहड़ा नौकर है वो फिर इस तरह दीयां गल्लां करदा, गुरु अंगद पातशाह जी बख्शिश करते हैं। ते खसम ना पाए साध, वो फिर खसम की प्रसन्नता हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सदा ही अपने मालक प्रति जिहड़ियां ने वो माड़ियां भावनावां दे नाल गल्लां करदा है। कहता है कि मेरा मालक चंगा नहीं, पर सामने जदों खलोता हुंदा फिर ऐन खिच के सलूट मारदा, ते जदों उहदी पिठ पिछे खलोंदा फिर आखदा कि भाई ये बड़ा माड़ा। ते कई तरफा ते मालक दे नाल फिर झगड़ा भी करदा, ते झगड़ा करदा होया फिर आखदा कि भाई मैं नौकरी भी नहीं छड्डांगा, पर मैनूं आ कुछ चाहिदा। ते गुरु अंगद पातशाह जी कहंदे ऐसा नौकर और मालक नूं भाउंदा नहीं, खसम ना पाए साध, अपने मालक की वो खुशी हासिल नहीं कर सकता। दूजा जिहड़ा अर्थ भाव अर्थ है जो गुरबाणी सानूं दर्शाउंदी है अध्यात्मिक। गुरु अंगद पातशाह जी कहंदे हुण असीं हाँ परमात्मा दे चाकर, ते करन वास्ते की आए हैं? चाकरी करन वास्ते आए ना गुरु घर विच। इत्थे गुरु अंगद पातशाह जी कहंदे फिर मालक दे प्रति जदों वफादारी ना होवे, बस केवल आण के मत्था टेकिया, अरदास कीती, ते जे उहदे दर उत्ते कबूल ना होई तो फिर वो मालक दे प्रति जिहड़ा आण के चाकर आण के अरदास करदा ना, वो फिर गल्लां करदा कि भाई परमात्मा मैनूं आ नहीं दिता, परमात्मा ने मैनूं ओह नहीं दिता, मैं अरदास कीती, इन्ने दी भेटा चढ़ाई, इन्नी देग चढ़ाई। ते तीजा भाव अर्थ विद्वानां ने कीता कि जिहड़ा धर्मी मनुख है ना, वो भी इस धरती दे उत्ते आण के करदा ते परमात्मा दी नौकरी है, जिहड़ी साडी श्रेणी है, प्रचारक श्रेणी, पंडित श्रेणी, जिहड़े विद्वान पुरख आउंदे ने, जिन्हां दा कर्म यह है कि लोकां नूं सीधे रस्ते पाउणा, फिर वो की करदे ने विच विचोला पैंदे ने। हुण मालक ते नौकर दा नौकरी करते हैं ना, तो नौकर दा हुण मिलाप हुंदा आपस च, फिर की करदा वो जिहड़ी आउण वाली संगत है उन्हां कोल पैसे लैंदा, अरदास करदा, ते अरदास पूरी नहीं हुई तो विच विचोला बन के फिर अपने मालक नूं मंदा बोलदा कि भाई मैं अरदास कीती ही, मैं तेरा नौकर सी ते तू मेरा मालक, तू मेरी गल ही नहीं मन्नी। ये तीन अर्थ कीते गए विद्वानां ने। ते सतगुरु जी कहते हैं कि सचमुच इस संसार के उत्ते जिहड़ा नौकर है ना, वो मालक के प्रति वफादारी नहीं निभाउंदा, ते फिर इस धरती के उत्ते ऐसा मनुख परमात्मा नूं भाउंदा नहीं। वो जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, इतिहास दे विच असीं पढ़दे हैं ना, क्योंकि गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का सलोक है, तो गुरु अंगद पातशाह जी के जीवन विचों ही असीं झात पाउणी है। हुण बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी एक पासे खड़े ने, सामने गुरु पिता बैठे ने, ते दूजे पासे भाई लहणा जी। गुरु पिता ने हुक्म किया कि इस किकर के दरख्त उत्ते चढ़ के ते इनू हिला। ते जदों इन्नी गल कही अपने पुत्रां नूं ते आखण लगे, पिता जी तुहाडी उम्र वडेरी हो गई, इनू क्यों हिलाइए, किकर नूं हिलाया, कंडे डिगने? कहंदे नहीं पुत्र जी, इनू हिलाया मठियाइयां डिगणियां ने। ते उन्हां दोनों पुत्रां ने ना कर दित्ती, कहंदे नहीं, मालक दे प्रति वफादार नहीं होए, ये समझिया ये साडा पिता है। अपने मालक दे प्रति वफादार नहीं होए, गुरु पिता जी चुप कर गए। ते दूजे पासे फिर सतगुरु जी जिहड़ी अगली पंक्ति बख्शिश करदे आ ना, फिर वो भाई लहणा जी के जीवन उत्ते है कि आप गवाए सेवा करे
ਤਾ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਫਿਰ ਕਰੇ ਕੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਚਾਕਰ ਮਨ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸੇਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਕਈ ਨੌਕਰ
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸੇਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹਦਵਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਦਵਾਣਾ ਬੇਕਾਰ। ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਦਵਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੁਗਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਪਚਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਈ ਜਾਏ, ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਖਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹਦਵਾਣਾ ਮੈਥੋਂ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਗਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ,
फिर ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਏ ਤੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭੋਗੇਂਗਾ। ਵੇਖੇਂਗਾ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬੋਲੇਂਗਾ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਗਵੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਗਵੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਉੱਗਣਾ। ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਬਿਖ, ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਂਘਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਪ ਵਿਹਾਂਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੱਟ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਉੱਗ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਫਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਕੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ। ਆਣ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਹਿ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ, ਤੇ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਗਣ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਔਗਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਿ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਈ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਵਤ ਵਿਗਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕੂੜ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਨੌਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।